అయితే దేవుని యొక్క సమాధానము, దేవుని యొక్క కృప మన ఎడల ఉండిన ఎడల, if we have the grace of God, if we have the grace and peace of God unto us, కావున మనం దేవుని యొక్క దీవెనను, దేవుని యొక్క సురక్షితమును పొందగలము. then only we will have the blessings from the God. కావున నా ప్రియమైనటువంటి దైవ సంగమా, నిన్నటి పోయిన వారమున మనం ఒక మనిషిని గురించి ధ్యానించినాం. Brothers and sisters, we have learned in the previous week about a person in the Bible. యోసేపును గురించి మనం గమనించినట్లయితే, he is Joseph from the Bible. యోసేపు దేవుని ఎడల ఎంతగా కాపాడబడ్డాడో, దేవుని ఎడల ఎంతగా ఆయన సురక్షితలోనికి వెళ్ళినాడో చూడగలము. We can see the grace of God unto Joseph through the scriptures in the previous week. అయ్యా, ఆల్రెడీ పగపట్టినటువంటి సహోదరులు, his brothers itself, they have when they want to have the vengeance on Joseph, right? ఆల్రెడీ చంపవలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి సహోదరులు, they want to kill his own brother. కానీ ఆ సహోదరుని వెతికి వెళ్ళినటువంటి యోసేపు, but Joseph, irrespective of the brothers killing him, right, he himself went to search them. అయ్యా, అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే పగపట్టినటువంటి సహోదరుల యొక్క అనగా వారి యొక్క క్రియ ఎలా ఉంటుందో నిజంగానే తెలియనటువంటి రీతిలో వెళ్ళుచున్నాడు. he even don't know like whether his brothers are going to kill him when he is going to search them. చంపబడానికి వెళ్ళేటువంటి గొర్రెవలే, it's like a sheep going to be slaughtered. గమనించండి, కసాయి వాణి దగ్గర వెళ్ళేటువంటి ఏ గొర్రెైనా లేకపోతే ఏ మేక అయినా ఎప్పుడైనా అనుకోగలదా నేను చచ్చిపోతున్నానని చెప్పి? Can we assume like the sheep who is going to be slaughtered doesn't think like I'm going to be slaughtered now, I'm going to be fed to the people? It doesn't think, right? యోసేపు కూడా అదే రీతిలో వెళ్తున్నాడు. ముందరేమో కసాయి వాళ్ళుగా నిలువబడి ఉన్నారు అన్నలు. Even Joseph doesn't know like his brothers is going to kill him, so he's going like a innocent person. కానీ నా ప్రియమైనటువంటి దైవజనమా, ప్రభువైనటువంటి యేసు క్రీస్తునకు తెలుసు తనను అప్పగించుదురు అని తెలిసినా కూడా, even my brothers and sisters in Christ, even Jesus knows he is going to be crucified on the cross, right? కానీ తను తాను మన కొరకు అప్పగించాడు. But still he intentionally wants to put his life on the cross. అలాగే నా ప్రియమైనటువంటి దైవ సంగమా, అక్కడ వెళ్ళినట్లయితే దేవాది దేవుడు రెండు పాత్రలను వాడుకొనుచున్నాడు. My brothers and sisters, God has chose two plates here. Two persons as a vessel. గమనించండి, రూబెన్ అలాగే యూదా. Reuben and Judah is two persons. నేను పోయిన వారంలో ఆల్రెడీ చెప్పినాను. The previous week I have told. అంటే రూబెన్ ఎటువంటి వాడు? Do you know how Reuben is? తండ్రి యొక్క మంచమును అపవిత్రపరిచిన వాడు. He did idolatry on his father's bed. కానీ his father's wife. కానీ దేవాది దేవుడు ఆ పాత్రను కూడా యోసేపును కాపాడేటట్టు వాడుకున్నాడు. Even though he did idolatry, he did sin, but still God chose Reuben to save his brother. యూదా అనగా స్తుతి, Judah means praise. అయితే ఆ పాత్రను దేవాది దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు. But still God chose Judah to save his brother. దీని నుంచి మనం నేర్చుకునేటువంటి సత్యం, what we are going to learn from this context. కొంతమంది చాలా దుర్మార్గులుగాను, దుష్టులుగాను, అవినీతిపరులుగాను ఉండగలరు. Even people have done sin, have done idolatry, and have done a lot of abomination things for God. కానీ వారికి తెలియకుండానే మనము దేవుని చిత్తంలో నడిచేటువంటి రీతిలో వారు పాత్రులుగా మారగలరు. Even though they want to harm us, but if God shows them, then they can be a blessing for us. ఈ లోకము ఎలాంటి రీతిలో ఉన్నారంటే మొత్తము దుష్టులుగా ఉన్నారు. Even the entire world we can see, right? They want to do the sin, they want to do the idolatry, they want to do abomination things for God. కావున రోమ పత్రికలో ఇలాగే చదువుచున్నాము, అందరూ చెడిపోయి ఏకంగా దేవునికి దూరస్తులుగా మారి ఉన్నారు. The book of Roma
Romans, we can see that everyone does sin and they are cast away from the God. మనము హృదయంలో నొప్పి అనగా నొచ్చుకుంటున్నాము, ఎందుకు ఇలా ఈ జనాలు ఇలా ఉంటున్నారని. We might feel pitiful, we might feel sorrow for them, like why these people are like that. ఎందుకంటే పాపముతో నిండినటువంటి లోకంలో జీవిస్తున్నాం. Because we are living the world of sin. అయ్యా, పాపం అన్నది మన అరచేతిలోనే ఇవ్వబడి ఉన్నది. You can see we are carrying the sin in front of within our hands. అయితే ఇలాగ దుష్టులు, దుర్మార్గులు, అవినీతి పరులు ఉండేటువంటి ఈ లోకమున, in this world you can see a lot of people who are doing sins and idolatries and even the things which are abomination to God. We can see these people. కానీ వారికి తెలియకుండానే మనం దేవుని చిత్తానుసారమైనటువంటి నడిచే మార్గమున వారు పాత్రులుగా మారగలరు. Even those people who are done sin, who wants to harm the people, God can change. God can transform them as a blessing for us. కావున మనం ఏం చెప్పాలంటే, దేవా నీకు స్తోత్రమయ్యా, ఈ రీతిగా నేను హింస పొందుచున్నాను, ఈ రీతిగా నేను అనగా దుష్టుల చేత బాధింపబడుతున్నాను అన్నప్పుడు దేవుని చిత్తంలో మనం నడుద్దాం. So when we are getting beaten up, or when people wants to harm us, still we need to praise God. అయితే యోసేపు ఎలాగ కాపాడబడ్డాడు? ముందుగా చంపవాలని అనుకున్నటువంటి సహోదరుల చేతిలో నుంచి విడిపిస్తున్నాడు. So how Joseph was saved? Even though his brothers wants to harm him, they want to kill him, but still their brothers, it's based on Reuben and Judah, they himself are chosen as a vessel to save Joseph. అయితే ఆ యొక్క యోసేపును చంపనీయకుండా రూపని ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆ యొక్క గుంతలో పడేయగలనని ప్రయత్నం చేసినాడు, పడేసినాడు. So Reuben told, why we want to kill our own brother? Can we throw him into the pit? So in that way he wants to save Joseph. కానీ ఆ యొక్క గుంత యొక్క లోతు ఎంతనో వెడల్పు ఎంతనో మనకు తెలియదు. We don't know how much deep or width or the pit was. దాని లోపల ఎంత చెత్త ఉండేనో, ఎంత ముళ్ళు ఉండేనో, ఎంత అనగా ఈ యొక్క అంటే రాళ్ళు రబ్బలు ఉన్నాయో తెలియదు. We do not know whether there are thorns or whether there are stones or whether there are a lot of dust in the pit. We don't know the depth or width or even how it is. We don't know. It's not ఆయన అంతటనే జారున్నటువంటి అగాధమైనటువంటి లోతైనటువంటి గుండనే అది. Even it is a very deep pit. We might not know what is the deep of the pit. కానీ పడినప్పుడు ఆయనకి ఎక్కడ గాయం కలిగినదో, ఏది ఇరిగిపోయినదో మనకు తెలియలేదు. Even we don't know when he cast down in the pit, whether he might have the burns or when he have the wounds. We might not know how much wounds he might have faced. కానీ మన పాదములకు రాయి తగులుకుంటున్నట్లు దేవాది దేవుడు తన యొక్క దూతలకు ఆజ్ఞిస్తున్నాడు. But our God sends his angels to cover us. When even people wants to cast us into the pit, his angels will cover us. అయితే నా ప్రియమైనటువంటి దైవ సంగమా, అలాగా యోసేపును కాపాడి తదుపరి దేవుడు తన యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చేటువంటి రీతిలో ఆ దారిలో వస్తున్నారు ఇష్మాయేలీయులు. My brothers and sisters, even though Joseph was cast into the pit, God chose Ishmael to save or to do the willingness of God. What he has a willingness on us, right? So even he chose Ishmael to save Joseph on the way where Joseph was fell to the pit. Hallelujah, 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 hallelujah. అయితే 37 ఆదికాండం 37 36 ఒకసారిగా చూద్దాం. జెనసిస్, open Genesis 37 and 30. 37 36 36. ఆదికాండం 37 36లో మనం చూసినట్లయితే మిద్యానీయులు ఐగుప్తునకు అతన్ని తీసుకొని పోయి ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడను సంరక్షక సేనాధిపతి అయిన పోతీఫరునకు అతన్ని అమ్మివేసిరి. Now the Midianites have sold him in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and captain of the guard. అయితే అనే దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటంటే, అబ్రహామునకు ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానం, నీ ప్రజలు తన దేశం కానటువంటి అగిత్తుల వారు బానిసలుగా ఉండాలి. What is the willingness of God? What is his context is, Israel people has to
go to the Egypt, and there they have to be enslaved for 400 years. అయితే దానికి దేవాది దేవుడు ఒక పాత్రగా యోసేపును వాడుకోవచ్చు. ఆ స్థలం వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మీడియాను చేతులు అమ్మబడి అలాగా ఇశ్రాయేలు అనగా ఐగుప్తులకు కొనివ్వబడ్డాడు. To fulfill his prophecy, God chose Joseph and cast him to Midianites, and then his prophecy will be fulfilled through Joseph. కానీ ఏ స్థలమునకు అమ్మబడ్డాడో తెలుసా అమ్మా? But do you know where Joseph was sold? To whom Joseph sold? అనగా ఐగుప్తు దేశంలో ఉండేటువంటి ఫరో యొక్క అధిపతి అయినటువంటి పోతిఫార్ ఇంటిలో అమ్మబడ్డాడు. So he is sold to an officer in Egypt who is Potiphar. He is a captain of the guard. అయితే ఈవెన్ ఆ యొక్క పోతిఫార్ ఎవరో తెలుసా? Do you know who Potiphar is? రాజు చేత మరణ దండనకు అప్పగింపబడినటువంటి వారిని అనగా ఉంచబడినటువంటి ఒక స్థలమే పోతిఫార్ ఇల్లు. So the house of Potiphar is where people who has done wrong things or who has done sin against the kings, they will be crucified, right? So the place Potiphar lives is the place where people get punishment or crucifixion. అయితే యోసేపు వెళ్ళినటువంటి స్థలము లేకపోతే ఆ ఇల్లు అనున్నది మొత్తము మరణ దండనకు పాత్రులుగా ఉండేటువంటి మరణ దండనకు వెళ్ళేటువంటి ఆ యొక్క ఖైదీలతో నింపబడినటువంటి ఇల్లు పోతిఫార్ ఇల్లు. The house of Potiphar is the place where people gets punished, and the people where they get capital punishment. కానీ 3 నుంచి 6 వరకు 39 ఒకసారిగా చదువుకుందామా? The 39 verses 3 to 6. యెహోవా అతనికి తోడై ఉండెననియు అతడు చేసినదన్నయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలం చేసిననియు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను కనుక అతని యొక్క పరిచర్య చేయవాడాయను. మరియు అతడు తన ఇంటి మీద విచారణకర్తగా అతన్ని నియమించి తనకు కలిగినదంతా అతని చేతికి అప్పగించెను. అతడు తన ఇంటి మీదను తనకు కలిగినదంతటి మీద అతని విచారణకర్తగా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తుని ఇంటిని ఆశీర్వదించెను. యెహోవా ఆశీర్వాదం ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమస్తం మీద ఉండను. అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపు చేతికి అప్పగించి తాను ఆహారం తినుట తప్ప తనకి ఏమి ఉన్నదో ఏమి లేదో విచారించిన వాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడు సుందరవంతుడై ఉండెను. 3:6. And his master saw that, Genesis 39, 3-6. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house, and all that he had he put in his hand. So it was from the time that he had made him overseer of his house and all that he had that the Lord blessed the Egyptian's house for the Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. So he left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. And Joseph was handsome in form and appearance. ప్రియమైనటువంటి దేవ సంగమా, తను వెళ్ళినటువంటి స్థలం అన్నది హంతకులతోనూ మరణ దండన పొందినటువంటి వారు అందరి నిండి ఉండేటువంటి స్థలంలో అమ్మబడినా. My dear brothers and sisters, even Joseph was sold to the place where people gets punished, where people gets capital punishment, but still యెహోవా అతనికి తోడై ఉండెను అనియు. But God's blessing, God's grace is upon Joseph. అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలం చేసెను అనియు. So whatever Joseph did in the house of Potiphar, it is blessed. అతని యజమానుడు చూసినప్పుడు, when Potiphar saw the blessings, అయ్యా పోతిఫర్కు ఎలాగ యెహోవాను గూర్చి తెలుసు? how did Potiphar know about Jehovah? యెహోవా యోసేపుని ఎలాగ దీవిస్తున్నాడని తెలుసు. How did Potiphar know about Jehovah
blessing Joseph. అయితే దేవాది దేవుడు యెహోవా యోసేపు వలన నా ఇంటిని దీవిస్తున్నాడని తెలుసు. How did Potiphar know we are getting blessings through Jehovah as because of Joseph? How he knows? ఎప్పుడు కూడా మన దేవాది దేవుడు చేసేటువంటి ఆ యొక్క ఘనకార్యం ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా దేవాది దేవుడు అన్నిలను దేవుడు తన యొక్క చేతిలో మనకు లాభకరమైనటువంటి రీతిలో వాడుకుంటాడు. What God's things are like we might not know. Even the people who doesn't know God, He can use them, and He can use them as a blessing for us. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. నిజంగానే మన యొక్క సంఘ నిర్మాణము అనున్నది ఆ రీతిలోనే జరిగినది. Even the construction of this house of God is through the people who doesn't know God. కానీ నిజముగానే దేవాది దేవుడు ఆనాడు కోరేషును ఏర్పరచుకొని తన సంఘం కట్టినట్లు, Even we can see in the Bible, God chose Koresh for the construction of his church. నిజముగానే మన యొక్క కార్పొరేటర్ గారును అలాగే ఈ యొక్క వజ్రము సంస్థను దేవాది దేవుడు ఒక పాత్రగా మన కొరకు నియమించున్నాడు. హల్లెలూయా, Hallelujah. Even God chose corporator and even the worship constructions as a vessel for the construction of the God. అలాగే ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం మన రాజకీయ నాయకుల కొరకు, పరిపాలకుల కొరకు, మంత్రుల కొరకు ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేయవలసిన వారుగా ఉండాలి. That's the reason we have to pray. We have to pray for our nation, pray for our politicians. ఎందుకంటే యోసేపునకు దేవాది దేవుడు ఒక ఫరోని నియమించి ఉన్నాడు. Because for Joseph, God chose Potiphar. ఫరోను నియమించి Yeah, he even chose Pharaoh. అండ్ దానియేలు కొరకు దేవాది దేవుడు ఒక నెబుకద్నెజారు నియమించి ఉన్నాడు. Even to bless or even to save Daniel, God chose King Nebuchadnezzar. అలాగే ఇశ్రాయేలుల కొరకు దేవాది దేవుడు ఎవరిని నియమించి ఉన్నాడంటే, నా ప్రియమైనటువంటి దైవ సంగమా, నిజముగానే ఎగిప్తును అనగా యోసేపుని ఎరుగనటువంటి ఫరో రాజు రావడం కూడా ఇశ్రాయేలులకు సహాయకరమే. Even for Israel, to save Israel, God chose Pharaoh. అయితే యోసేపుని ఎరుగనటువంటి ఫరో రాజు కూడా ఇశ్రాయేల్ జనాంగం దేవుని యొక్క ముఖమును వెతకాలి అనబడినటువంటి రీతిలో దేవాది దేవుడు ఫరో అక్కడ నియమించాడు. Here you can see God chose Pharaoh to make Israelites know the power of God and to know Israelites, to turn Israelites towards God. ఎప్పుడు కూడా గమనించండి, ఈ యొక్క పక్షిరాజు ఏం చేస్తుందంటే తన యొక్క కూడును ఎచ్చైనటువంటి కొండ మీద అది కట్టునంట. Even if you see the eagle, it prepares its nest on top of the hill. It's very tall. దాని మీద తను గుడ్లు వేసి ఆ యొక్క పిల్లలు పొదిగించును. So it will hatch its eggs on top of the mountain. ప్రియమైనటువంటి దేవస్థానమా, పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క పిల్లలు ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క గూడులోని ఉంటది. So you can see its children, right? They are very weak and vulnerable, but where they are staying on top of the mountain. అయితే గూడులో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క పిల్లలు ప్రతి ఉదయము తల్లి ఆహారం తీసుకొస్తుంది. So every day these children waits on top of the mountain, right? They have the nest, so they wait for their mother to feed them. ప్రతి దినము ఆహారం వస్తుంది, చల్లటువంటి లేకపోతే సుఖమైనటువంటి కూడు కలదు. So every day they will be fed by their mother and they have their own nest. కానీ తల్లి చూస్తూ ఉంటది, ఈ పిల్లలు సుఖవంతమైనటువంటి జీవితం చేస్తున్నట్లయితే ఒళ్ళు మాత్రం పెరుగుతుంది కానీ వీళ్ళు ఎగరాలి. So mother sees whether these children are getting comfortable in the nest and they are just growing up, but with laziness. కానీ అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక్క దినం ఆ యొక్క కూడును రేపేస్తుంది. So on one day it will
it will cast away the nest. నిజంగానే పిల్లలకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. So children will be blasphemized. ఈ తల్లికి ఏంటి పుచ్చి పడినదా? So they will think, what happened to my mother? Did she go crazy? ఇంత సుఖవంతమైనటువంటి కూడులో మనము సౌకర్యంగా ఉంటున్నాము, ప్రతిదినం ఆహారం తెస్తే బాగుగా తింటున్నాము. So we are so comfortable in our nest and we are being fed by mother. What happened to my mother? So అయితే అలాగా కూడు రేపిన తర్వాత ఆ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎత్తైనటువంటి కొండలో నుంచి కింద పడడం మొదలవుతుంది. So when their mother cast away the nest, they fall from the top of the mountain. అయ్యా అలాగా పడిపోయినటువంటి ఆ యొక్క పిల్లలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే తన రెక్కలను ఆడించి అది ఎగరడానికి ప్రయత్నం చేస్తది. So when they are falling from the nest on top of the mountain, in order to survive, they will start clapping their wings. Praise the Lord. Hallelujah. 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 అయ్యా ఐగుప్తు అనుకునే ఇశ్రాయేలులకు ఒక పక్షిరాజు యొక్క కూడు వలె ఉండెను. So Egypt also resembles a nest for Israel. వారు అనుకునుచున్నారు ఐగుప్తు దేశమే మేము నిరంతరంగా ఉండేటువంటి స్థలం అని అనుకున్నారు. So the things we have comfort in Egypt. అయితే దేవాది దేవుడు ఏం చేసినాడంటే యోసేపును ఎరుగనటువంటి అనగా ఫరోను అక్కడ నియమించాడు కాబట్టి So God shows Pharaoh who don't Jehovah. అతడు ఇశ్రాయేలును శ్రమ పెట్టడం మొదలుపెట్టినాడు కాబట్టి So he started enslaving Israelites and started putting burdens on the Israelites. వారు దేవుని వైపు మొరపెట్టడం మొదలుపెట్టినారు. Then they started praising, or then they started praying to the God. కావున ఇశ్రాయేల్ జనమునకు యోసేపుని ఎరుగనటువంటి ఫరో దేవుని చిత్తములోనికి వెళ్ళడానికి పాత్రగా ఉండేటువంటి ఒక దేవుని యొక్క నిర్ణయం. So that is how God chose Pharaoh as a vessel, because of Pharaoh, his people Israel started worshiping the one and only God. కనుక మన జీవితంలో ఏమనుకొనుచున్నామంటే ఇంత కష్టమా, ఇన్ని బాధల, ఇన్ని రోగాల, ఇన్ని శ్రమల. So even in our day-to-day life, we feel like, why we are in this situation, why we are getting all these struggles, and why we are this, why we are in this position. We might be very sad. Why we are thinking like, why we are in this sorrowful situation. We might be thinking in that way. కానీ అన్నీ కూడా మన మేలు కొరకే. But everything is for our blessing. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. కావున మనకు వచ్చేటువంటి కష్టములు మన మేలు కొరకే. Even the struggles what we are facing is for our blessing. అయ్యా చదువుకునేటువంటి పిల్లలకు ఎగ్జామ్ లేకుండా ప్రమోషన్ లేదు. Even the children without exams, they are not going to be promoted to the other class. అవునమ్మా, ఎగ్జామ్ లేకుండా ప్రమోషన్ ఇస్తారా? Right, without examinations, can we promote to the next class? ప్రమోషన్ ఇస్తారా? No. ఎప్పుడు ఇస్తారు? Once we pass the exams. కరోనాలో ఇస్తారు. కరోనా అనేది ఆల్ పాస్. కానీ కరోనా లాంటి కష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క అనుభవం ఎవరికి లేదు. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియమైనటువంటి దైవ కావున దేవాది దేవుడు ఈ పోతిఫారుకి దేవాది దేవుడు యెహోవాను కూర్చున్నటువంటి జ్ఞానమును ముందుగా పుట్టించాడు. Even the God, he gave the knowledge to the Pharaoh about the one and only God, because he is the only God. He gave the knowledge to the Pharaoh. కానీ పోతిఫారు ఇంట్లో ఉండేటువంటి యోసేపునకు ఇంకొక విధంలో టెస్ట్ రావడం జరిగినది. But still Joseph was going to be tested in another way. అయ్యా సామెతలు 7:11, Proverbs 7:11 and 12. Proverbs సామెతలు 7వ అధ్యాయంలో 11, 12. 7లో 11, 12 తీసిన వారు ఎవరైనా చెప్పగలరా? స్వేచ్ఛగా తిరుగునది, దాని పాదములు దాని ఇంట నిలువవు. ఒకప్పుడు ఇంటి ఎదుటను, ఒకప్పుడు సంత వీధులలోను అది ఉండెను.
ఇది ఎవరిని కూర్చి రాయబడి ఉన్నది? వేశ్యను కూర్చి. ఈ వేశ్య యొక్క స్వభావం ఏంటంటే ఇంటి లోపల ఉండదు. Yeah, this is the behavior of a prostitute. She was loud and rebellious. Her feet would not stay at home. At times she was outside, at times in the open square, lurking at every corner. ఎప్పుడు వరకు యాకోబు బిడ్డ అయినటువంటి దీనా ఇంటిలో ఉండెనో ఆమెకి అపాయం కలగలేదు. So till Dinah, Jacob's daughter Dinah, she stays at home, she did not face any sin. కానీ ఆమె ఎప్పుడు ఊరు తిరగడానికి వెళ్ళినదో ఆ దీనా తన యొక్క మర్యాదను మానవును పోగొట్టుకున్నది. When she steps outside from her home, then only she got into sin and she lost her virginity. ప్రియమైనటువంటి దైవ సంగమా, కావున వేశ్యలు ఎక్కడ ఉంటారంట? సందులోను వీధిలోను. అనగా ఈ దినాల్లో మీరు గమనించవచ్చు, ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి, వాటర్ ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ నా ప్రియమైనటువంటి దైవ సంగమా, యోసేపుకు ఇంటికి అనగా వీధిలో వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు, సంతులో వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. ఇంటిలోనే ఉన్నది ఒక అవకాశము. So if you can see prostitutes, they will be in the open square, they will be looking in the corners, but still for Joseph, you don't have to go to the prostitution house. In the house where he was placed, there itself he faced the problem. అయితే ప్రియమైనటువంటి దైవ సంగమా, దయచేసి గమనించండి. అక్కడ 7 నుంచి ఒకసారిగా 6 నుంచి చదువుకుందాం. అతడు తనకు కలిగినదందయు యోసేపు చేతికి అప్పగించి తాను ఆహారం తినుట తప్ప తనకి ఏమి ఉన్నదో ఏమి లేదో విచారించిన వాడు కాడు. So it is written in Genesis 39:6, Pharaoh left all what he had to the Joseph hand, but he did not know what he had except for the bread which he ate. And Joseph, కానీ అడ్డు తరువాత అతని యజమాని భార్య యోసేపు మీద కన్ను వేసి తనతో శయనించుమని చెప్పను. when Potiphar's wife, she internally looks Joseph to do sin. అయితే అతడు ఒప్పకుండా నా యజమానుడు తనకు కలిగినది నా చేతికి అప్పగించను కదా. But he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. నా వశమున తన ఇంటిని ఏది ఉన్నదో అతని ఎరుగడు. ఈ ఇంటిలో నాకంటే పైవాడు ఎవడు లేడు. నీవు అతని భార్యవై అయినందున there is no one greater in the house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నాకు అప్పగింప ఉండలేదు. కాబట్టి నేను ఎట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకుందునని తన యజమాని భార్యతో అనను. How then can I do this great wickedness and sin against God? గమనించండి నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంగమా, My dear brothers and sisters, 1 తెస్సలోనికీయులకు 5:23 ఒకసారి చదువుకొని జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాల్లో ముగిద్దాం. 1 Thessalonians first 1 Thessalonians 5th chapter verses 23. సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచునుగాక. మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణంగాను ఉండునట్లు కాపాడబడునుగాక. 1 Thessalonians chapter 5 verses 23. now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and the body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. పరిశుద్ధ పౌలు గారు రాస్తున్నారు, ఆత్మయు జీవమును శరీరమును. So Apostle Paul, he has written,
they have to sanctify completely and your whole spirit, soul and body be preserved. అయ్యా ఇంతవరకు శరీరమును కాపాడినటువంటి దేవుడు Till now, God has saved our body. ప్రాణ అపాయము కలగకుండా యోసేపును కాపాడినటువంటి దేవుడు. Till now, He has saved Joseph's life. అయితే ఇప్పుడు పదే పదే తను వశపరచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి అపవాది యొక్క క్వీట్ అయినటువంటి లేకపోతే అపవాది యొక్క పాత్రగా వాడబడేటువంటి ఆ పోతిఫర్ భార్య చేతిలో నుండి నా దేవాది దేవుడు యోసేపును కాపాడుతున్నాడు. Even God has saved Joseph from the Potiphar's wife, who wants him to do sin against God, who lures him to do the idolatry against God. కావున ప్రాణమును కాపాడినాడు. ఇప్పుడు దేవునికి విరోధమైనటువంటి పాపం చేయనీయకుండా Before he saved his life from his brothers, now he is saving Joseph not to do the idolatry against God. మరి ఆఖరిగా యోబు ఒక మాట పలుకుతున్నాడు. ఏమని పలుకుతున్నాడు? 31:1-9 వరకు గమనించినట్లయితే ఈ కొన్ని వచనాలు మాత్రమే చదువుకుందాం. యోబు 31లో 1 నుంచి ఒకసారి గమనిద్దాం. So we'll 31 Job 31 verses 1. నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకొంటిని. ఆ కన్యకను నేను ఎలాగూ చూచుదును? ఆ అలాగ చేసిన యెడల ఆ. పరమునున్న దేవుని ఆజ్ఞ ఏమగును? ఉమ్. ఉన్నత స్థలములనున్న ఆ. సర్వశక్తుని స్వాస్యం ఏమగును? చాలు. I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? For what is the allotment of God from above, and the inheritance of the Almighty from on high? ఇది యోబు బాగుగా ఉండేటప్పుడు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన యొక్క పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే ఒళ్ళు నిండా గురుపులతో నిండి ఉన్నది. భార్య కూడా ఏమంటుంది? నీవు దేవుణ్ణి దూషించి చచ్చిపోతుంది. These words are spoken from Job when he was healthy, not when he became, he was wounded or when he have all the rashes on the body. కానీ గొప్ప ధనవంతుడుగా తూర్పు దేశంలో గొప్పవాడుగా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి యోబు Previously, Job was very rich, so he was called as the richest person in. కానీ తన కన్నులతో నిబంధన చేసుకొనను కాబట్టి నేను ఎలాగ కన్యకను అనగా కన్యక వైపు నేను ఎలాగ తిరిగేదని అంటున్నాడు. He is saying, even though he is very rich, he is saying, I have a covenant with God. How could I make sin against God on seeing a young woman? ప్రియమైనటువంటి దేవ సంగమ దయచేసి గమనించండి. కానీ ఈ దినాల్లో ఏం జరుగుతుందంటే విచ్చలవిడిగా ఈ యొక్క వేశ్యతనం లేకపోతే విభచారము లేకపోతే దేవుడు నియమించినటువంటి క్రమం తప్పి వెళ్ళేటువంటి జనాంగం మధ్య జీవిస్తున్నాం. My dear brothers and sisters, right now we are seeing the world where we are living in, right? So they are doing a lot of abomination things to God. They are doing a lot of idolatry things. You can see people are doing prostitution as simple as that. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ ప్రభువు మనతో చెప్తున్నటువంటి కార్యం ఏంటంటే మనం ప్రతి రీతిలో మర్యాదగాను క్రమముగాను నడవలసిన వారుగా ఉన్నాము. So our God, He is saying, He is giving a covenant for us, like to live in a righteous way. కావున యోసేపు జీవితం నేర్చుకునేటువంటి కార్యం ఏంటంటే దేవాది దేవుడు ఆయన్ని మరణ అపాయం నుండి తప్పించినాడు. అలాగే దేవునికి విరోధమైనటువంటి పాపం చేయనీయకుండా ఆయనలో ఒక దృఢత్వమును దేవాది దేవుడు ఉంచినాడు. So what we can learn from this Joseph story is God saved his life from his own brothers who were trying to kill him, and even He saved Joseph not to do idolatry or sin against God.